بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو صحت اور تعلیم انسانی معاشرے کی ضرورتوں میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ وطن عزیز میں بد نصیبی سے یہ دونوں سہولتیں آج بھی عام آدمی کی دسترس سے دور ہیں، گو کہ ان سہولتوں تک عام آدمی کی آسانی سے رسائی کے لیے بہت سی تنظیمیں مصروف عمل ہیں، اور شیڈ فاؤنڈیشن بھی انہی میں سے ایک ہے جس نے بہت مختصر عرصے میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ جو آ رہا ہے وہ شیڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد 2011 میں رکھی گئی اور معذوری، بیماری، غریبی، بھوک اور جہالت کے خلاف انسانیت کو سہارا دینے کا عزم کیا، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم وطنوں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ شیڈ کا یہ چھوٹا سا پودا آج ایک تناور درخت بن گیا ہے، اور اس کی شاخوں تلے مجبور انسانیت کو مصائب سے نکلنے، ان کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ جان لے شیڈ فاؤنڈیشن بیک وقت کئی پروجیکٹس پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، جن میں جدید سہولیات سے آراستہ شیڈ ہاسپٹل اور میٹرنٹی ہوم، غریب اور نادار طلبہ کے لیے کیئر سکول سسٹم، اور شیڈ اسکاؤٹس اوپن گروپ، بے سہارا یتیم بچوں کے لیے شیڈ چلڈرن ہوم، ذہنی معذور، نفسیاتی مریضوں اور نشے کے عادی افراد کے لیے گوشۂ عافیت کے نام سے بحالی سینٹر، عمر رسیدہ بے سہارا مرد و خواتین کے لیے سینئر سٹیزنز ہوم کے علاوہ شیڈ فاؤنڈیشن راشن سپورٹ پروگرام، صدقہ اور عقیقہ سروس، میتوں کے لیے بس فراہمی، میرج سپورٹ پروگرام اور دیگر شعبوں میں بھی دکھی انسانیت کی فلاح اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ انسانوں میں بہترین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں۔ وہی خدا ہے۔ ان پروگراموں میں جیسا ذکر کیا گیا کہ ذہنی اور نفسیاتی مریضوں اور نشے کے عادی افراد کے لیے گوشۂ عافیت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں داخل کر کے تربیت کا ماحول بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی۔ عمر رسیدہ مرد و خواتین یعنی سینئر سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز ہوم میں بہترین رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں ان کا مسلسل علاج، ان کی ادویات اور دیگر امراض سے بچاؤ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کو تفریحی مواقع بھی دیے جاتے ہیں، گھر جیسا ماحول پیدا کر کے ان میں جینے کے حوصلے کو بڑھایا جاتا ہے۔ وہ ہے بدلتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بوڑھے کی فضیلت اپنے گھر میں ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت امت میں۔ جو دل کو راتوں رات شیڈ چلڈرن ہوم بوائز ہاسٹل بھی ایک عمدہ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت 300 کے قریب بچوں کو 5 منزلہ بہترین عمارت میں مکمل رہائشی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہاں وہی خدا۔ صحت بخش خوراک مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور نفسیاتی تربیت بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے کا
कामयाब रुकन बन सकें। वही खुदा है पसमानदा इलाकों के बच्चे अच्छी तालीम से महरूम हैं। इनके लिए केयर स्कूल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। इसके तहत कराची में शाह फैसल कॉलोनी, सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में ब्रांचें खोली गई हैं, जहां 1500 से जायद बच्चे जदीद उलूम की तालीम हासिल करने के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि स्काउटिंग, स्पोर्ट्स, और उनके जरिए तलबा की खुदादाद सलाहियतों को जिला बख्शी जाती है। वही खुदा है। शेड मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम किए गए हैं, जहां मरीजों को गैर तिजारती बुनियादों पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। कई अद्वियात मुफ्त भी दी जाती हैं। इस ज़िमन में मुतवस्सित तबके के इलाज के लिए कसीरुल मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट शेड हॉस्पिटल नॉर्थ कराची में मुकम्मल हो चुका है। इस अजीम शान हस्पताल में जदीद मशीनरी और सहूलियात फराहम की गई हैं। 24 घंटे इमरजेंसी के अलावा कंसल्टेंट क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम, NICU, डेंटल क्लिनिक, OPG यूनिट, फिजियोथेरेपी यूनिट, एक्सरे यूनिट, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, मैमोग्राफी, एंडोस्कोपी, जदीद मशीनों पर मुश्तमिल फ्री आई क्लिनिक और मोतिया के फ्री ऑपरेशन OCT की सहूलत, फ्री डायलिसिस और थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खिदमात का सिलसिला भी जारी है। वो जान शेड हॉस्पिटल में एक मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी और ब्लड बैंक का कयाम भी अमल में लाया गया है। MRI और ऑडियोमेट्री यूनिट की सहूलियात भी जल्द दस्तयाब होंगी। बहुत जल्द शेड हॉस्पिटल कार्डियक डिपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहा है, जहां हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी और विद CCU इनको हम जो पेशेंट के लिए जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द जो है फर्टिलिटी क्लिनिक स्टार्ट करें और यहाँ पे जो फर्टिलिटी लैब है उसकी बुनियाद रखी जाए। शेड हॉस्पिटल में हम नर्सिंग कॉलेज का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे जो टीचर्स हैं वो जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। शेड हॉस्पिटल को ये एजाज हासिल है कि इसका शुमार कराची के गैर तिजारती अस्पतालों में होता है। ये एक ऐसा एजाज है जो शेड फाउंडेशन की नेक नियति का जीता जागता सबूत है। तलाश उसको सिंध में थर के रेगिस्तानों में पानी की किल्लत से हर रोज इंसानी जिंदगी एक नए अजाब का सामना करती है। इंसानी जानों को बचाने की खातिर शेड के जेरे इंतजाम कुएं खोदे जा रहे हैं। इनमें छोटे और बड़े दोनों तरह के कुएं शामिल हैं, जिनसे पानी लोगों की दस्तरस में आ गया है। पुराने कुओं की मरम्मत की जिम्मेदारी भी शेड ने उठा रखी है। शेड के जेर इंतजाम अब तक 200 से जायद कुएं खोदे जा चुके हैं। हमारा ख्याल है कि अभी और कुएं दरकार हैं ताकि मजीद लोग मुस्तफीद हो सकें। गुज़िश्ता साल थर के ताल्लुका डाहली में प्राइमरी सतह का रिहायशी स्कूल और मदरसा और मुख्तलिफ इलाकों में क्लिनिक्स भी कायम किए गए हैं। शेड ने कई मजहबी फरीजों को अपना नज़्बुलैन बना रखा है। उनमें हर माह गरीब लोगों में राशन तकसीम करना, इज्तिमाई कुर्बानी का इंतजाम करना, मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चियों को जहेज की फराहमी अमल में लाना, ईद पर मुस्तैकीन में गिफ्ट बांटना और किसी आफत की सूरत में इमरजेंसी रिलीफ का काम चंद कारहाय नुमायां हैं। इंसानी खिदमत के ये तमाम काम मुखय्यर हजरात के अतियात और मुआशरे के
مختلف طبقات کے جذبہ خیر سگالی کے تحت ہی ممکن ہو پاتے ہیں۔ نادار اور مستحق افراد کی امداد کے لیے شیڈ فاؤنڈیشن وطن عزیز کے بہترین اداروں میں سے ایک ہے۔ اس ادارے کے کام کو دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے، ایک ایسی دعا جس کا اظہار ان کے کاموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہی خدا بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ سورہ حدید پارہ 27۔ وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا